चॅप्टर जो अल्कोहोल फिनॉल इथर होता तो आपण लास्ट लेक्चरला फिनिश केला होता. पण त्याच्यामध्ये जो लास्ट पॉइंट होता तो आपला ऑलरेडी फिनिश झाला. या लेक्चरला आपण एक नवीन चॅप्टर स्टार्ट करतोय. दॅट इज चॅप्टर नंबर 2 सोल्यूशन. Okay, let's see what is solution. Weightage for this chapter I think 4-6 compulsory 4 mark lesson, mark with option 6 marks chapter असेल. Okay, important chapter आहे solution. We are as a chemist or in the chemistry this is very much important term, solution. Okay, so without solution we cannot proceed further. Okay, so that is the importance of this solutions. Okay, so their solution generally, as we know, in the last year the mixture was there. Okay, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. In homogeneous mixture the quantity or the components are the same, uniform. Okay, and heterogeneous components are not uniform. Okay, solution having the components. So which components of the solution? That is solute and solvent. These are the two components of the solution. So with the help of these two the solution is formed. With the help of these two the solution is formed. Okay, so solute plus solvent is equal to solution. So generally we can say solute when combined with the solvent they form a solution. Without this solute and solvent solution could not be formed. Okay, so this is the simple meaning of the solution. Okay, here solute, the component in the solution is in a lesser amount. Solute ह्या सोल्युशन मध्ये कसं आहे लेस अमाउंट मध्ये असेल आणि सॉल्व्हंट इन द सोल्युशन इज इन अ मोर अमाउंट. ओके, याची क्वांटिटी जी आहे ती सॉल्व्हंटच्या सोल्युशन मध्ये ऑलवेज ग्रेटर असते. ओके, मोर अमाउंट अँड दिस इज लेस अमाउंट. ओके, अँड दे फॉर्म अ सोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल सपोज salt plus water. सॉल्ट आहे कोणता कॉमन सॉल्ट आपण जे कॉमन सॉल्ट यूज करतो सॉल्ट प्लस वॉटर. ओके, याच्यामध्ये काय करतो आपण सपोज 1 ग्लास वॉटर आणि त्याच्यामध्ये सॉल्ट किती टाकतो 1 ग्लास टाकतो का नाही सॉल्ट आपण किती टाकतो स्मॉल अमाउंट मध्ये सॉल्ट टाकतो बाकीचं सर्व काय याच्यामध्ये water. So this become a salt solution. This become a salt solution. Okay, clear? So this is lesser amount component. These are the components. These are the components. So what do you mean by components? So solution is made up of these two. Which these two? Solute and solvent. Okay, which is in a less amount. Component is in less amount is called solute. Component is in more amount that is called the solvent. Okay, so this is the solute and solvent. Okay, definition of solution. So let's see. Solution is a homogeneous mixture of two or more components. Two or more components of pure substance. So that is called solution. A homogeneous mixture of two or more pure substances. Okay, so they are called as a solution. इथं आपण काय पाहणार बायनरी सोल्युशन पाहतो. आपण जनरली पाहताना काय पाहतो आपण सॉलिड प्लस लिक्विड. ओके, सॉलिड प्लस लिक्विड तर सोल्युशन झालं. पण सॉलिड प्लस लिक्विडचं सोल्युशन तयार होतं सॉलिड
liquid plus gas, gas plus solid, gas plus liquid, gas plus gas. Okay. So there are next point types of solution. Types of solution. आपल्याला फक्त हेच माहिती आहे सॉलिड मध्ये लिक्विड आहे, वॉटर आहे. वॉटर मध्ये आपण एखादा सब्स्टन्स ऍड केला की दॅट इज सोल्युशन. बट एव्हरी टाइम इट इज नॉट like that. Sometimes solid solution is formed, solid gas is formed, solid liquid is formed. Okay, so one by one we are trying to learn various types of solutions. So which are the various types of solution? Let's find out. So let's see types of solution. Next point, important point है solution मध्ये types of solution. Okay, so let's see what are the types of solution. Depending on the states of the matter, so there are three states of matter: solid, liquid, and gases. And on the basis of this, we are trying to find out the types of solution. Trying to find out the types of solution. So let's see. First of all, state of solute. Suppose state of solute. Number state of solvent. Solvent state. State म्हणजे कोणता? एकतर solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas. पहिला एक्झाम्पल आहे आपलं आणि इथे आपण काय बनवतो त्याचं एक्झाम्पल बनवतो. ठीक आहे. पहिला पॉइंट आहे आपला दॅट इज सॉलिड आणि इकडे स्टेट ऑफ सॉल्व्हेंट असणार आहे आपला लिक्विड. ओके. आता पहा याच्यामध्ये केअरफुली जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं पहिलं टाइप्स ऑफ सोल्युशन मध्ये. ओके. पहा स्टेट्स ऑफ सोल्यूट काय आहे? सॉलिड. स्टेट ऑफ सॉल्व्हेंट काय आहे? लिक्विड. आणि एक्झाम्पल घ्यायचं. आता हे जे आहे ना स्टेट ऑफ सॉल्व्हेंट याचा अमाउंट सोल्युशन मध्ये जास्त असेल, म्हणजे हे जास्त अमाउंट मध्ये असेल आणि हे कमी अमाउंट मध्ये असेल. ओके. एक्झाम्पल आहे बघा शुगर इन वॉटर. शुगर इन वॉटर म्हणजे काय करायचं? थोडीशी शुगर घ्यायची आणि ती वॉटर मध्ये आपण ऍड केली. ओके. आपण सरबत बनवतो याच्यामध्ये समर मध्ये, तर त्याच्यामध्ये काय करतो आपण? जास्त वॉटर घेतो आणि कमी अमाउंट मध्ये शुगर ऍड करतो आपण त्याच्यात. ओके. सो याच्यामध्ये शुगर काय? शुगर इज अ सॉलिड आणि वॉटर काय? लिक्विड. शुगर काय आपलं? सोल्यूट आहे आणि वॉटर काय आपलं? सॉल्व्हेंट आहे. सो दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल. सेकंड आहे असं तुम्ही मग सॉल्ट इन वॉटर सुद्धा घेऊ शकता. सॉल्ट इन वॉटर पण घेऊ शकतो. वॉटर मध्ये जे जे डिझॉल्व होतं ते आपण त्याच्यामध्ये घेऊ शकतो. ओके. आणि होमोजिनियस पाहिजे म्हणजे त्याच्यामध्ये युनिफॉर्म पाहिजे ते, असं त्याच्यामध्ये लेयर्स किंवा डिस्टर्बन्स आला नाही पाहिजे. क्लिअर सोल्युशन आपल्याला मिळालं पाहिजे, तरच आपण त्याला काय म्हणू? होमोजिनियस सोल्युशन म्हणू. ओके. होमोजिनियस मिक्सचर म्हणू. दुसरा आहे आपला स्टेट्स ऑफ सोल्यूट. आपण सॉलिडच घेतोय आणि इथे लिक्विडच्या ऐवजी काय घेतो आपण? सॉलिड घेतो. ओके. सॉल्व्हेंट काय घेतोय? आता दोन्ही सॉलिड आहे. सॉलिड पण सॉलिड आणि स्टेट्स ऑफ सॉल्व्हेंट पण सॉलिड. आता आपल्याला सॉलिड ज्यावेळेस आपण ऍड करतो त्यावेळेस आपल्याला वाटतं की ते मिक्सचर आहे, ते मिक्सचर आहे. सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण शुगर घेतली आणि सॉल्ट घेतलं आणि दोन्ही मिक्स केलं तर आपण ते काय म्हणतो? इट इज अ मिक्सचर. पण इथं आपल्याला सोल्युशन स्टडी करायचं आहे. सो स्टेट्स ऑफ सॉलिड पण सॉलिड, स्टेट्स ऑफ सॉल्व्हेंट पण सॉलिड. दोन्ही सॉल्युशन आहे तर दॅट इज कॉल्ड example is alloy. Example is alloy. Alloy is made up of metal plus non-metal. Metal plus non-metal. Okay. याच्यामध्ये आपण ब्रास आहे किंवा ब्रॉन्झ आहे, स्टील आहे, स्टेनलेस स्टील. ओके. सो ब्रास मध्ये काय? ब्रास मध्ये कॉपर प्लस झिंक आणि ब्रॉन्झ मध्ये काय? कॉपर प्लस टिन. ओके. सो दोन्ही सॉलिड आहे. कॉपर प्लस झिंक. कॉपर सॉलिड आहे, झिंक सॉलिड आहे. कॉपर प्लस टिन. कॉपर सॉलिड आहे, टिन सॉलिड आहे. ओके.
स्टील आहे. स्टेनलेस स्टील पण काय इट इज अ ऑफ क्रोमियम अँड आयर्न. थर्ड आहे आपला सॉलिड आहे सॉलिड आणि इथे काय स्टेट ऑफ सॉल्व्हेंट काय असणार आपला आता गॅस. लिक्विड सॉलिड आणि गॅस म्हणजे सॉल्व्हेंट आपला जास्त असेल सॉलिड आपला कमी असेल. तर गॅस आणि सॉलिड सॉलिड आणि गॅस ज्यावेळेस कंबाईन होतील त्यावेळेस इट इज फॉर्म आयोडीन इन एअर. आता आयोडीन नाही तर आयोडीन सॉलिड आहे पण तो एअर मध्ये इव्हॅपोरेट होतो किंवा डिसॅपियर होतो. सो दॅट इज आयोडीन इन एअर. एअर मध्ये जे आयोडीन प्रेझेंट आहे दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ दिस फर्स्ट states of three types of solution: solid liquid, solid solid and solid gas. Okay, iodine काय solid आहे आणि air काय gas आहे. ते दोन्ही काय कंबाईन होतात आणि ते फॉर्म अ सोल्युशन. ओके, हे झालं पहिला पॉइंट आपला. पुढचा आहे याच्यामध्ये पुढचा टाइप आहे आपला लिक्विड. चौथा टाइप आहे आपला लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्व्हेंट. आणि लिक्विड लिक्विड ज्यावेळेस आपण ऍड करू दॅट इज द इथेनॉल प्लस वॉटर. इथेनॉल प्लस वॉटर. ओके, आपण इथेनॉल काय करतो वॉटर मध्ये मिसळून आहे किंवा मिक्स होतो आपण ते ऍड करतो. याच्यामध्ये इथेनॉल पण काय अल्कोहोल इथाइल अल्कोहोल लिक्विड वॉटर लिक्विड. पुढचा आहे आपला पुढचा टाइप आहे फिफ्थ टाइप लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड. एक्झाम्पल आहे अमालगम्स ऑफ मर्क्युरी. अमालगम ऑफ मर्क्युरी. मर्क्युरी अमालगम आहे. आता इथे मर्क्युरी काय मर्क्युरी लिक्विड आहे. मर्क्युरी लिक्विड आहे. अमालगम ऑफ मर्क्युरी in with metals. Amalgam of mercury with metals. मग सोडियम अमालगम असेल किंवा सिल्वर अमालगम असेल सोडियम बरोबर कंबाईन असो मर्क्युरी अँड फॉर्म सोडियम अमालगम. ओके, NaHg. एक्झाम्पल NaHg. दिस इज कॉल्ड सोडियम अमालगम. सोडियम अमालगम हा आहे सॉलिड हा आहे लिक्विड. मर्क्युरी इज अ लिक्विड सोडियम इज अ सॉलिड. पुढचा आहे लिक्विड गॅस. लिक्विड गॅस याचा एक्झाम्पल आहे क्लोरोफॉर्म इन नायट्रोजन. ओके, इथं क्लोरोफॉर्म काय आहे क्लोरोफॉर्म गॅस आहे आणि नायट्रोजन काय लिक्विड आहे. याच्यामध्ये क्लोरोफॉर्म इज अ गॅस नायट्रोजन गॅस आहे क्लोरोफॉर्म इथे काय लिक्विड आहे याच्यामध्ये आणि दोन्ही कंबाईन झाले की दॅट फॉर्म लिक्विड गॅस सोल्युशन. ओके, सो दिस इज स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट. 4 5 6 झाले. ओके, पुढचा आहे आपला लास्ट गॅस सॉल्यूट. काय आपण गॅस घेतो गॅस लिक्विड. आता सॉल्यूट आहे आपला गॅस सॉल्व्हेंट आहे आपला लिक्विड. आता याच्यामध्ये काय आहे आपलं कार्बोनेटेड वॉटर. कार्बोनेटेड वॉटर म्हणजे काय आपण जे सॉफ्ट ड्रिंक पितो ना सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप पेप्सी कोका कोला तर दॅट इज नथिंग बट त्याच्यामध्ये कार्बोनिक ऍसिड आहे. कार्बोनिक ऍसिड आणि लिक्विड काय वॉटर. त्याच्यामध्ये वॉटर अंडर प्रेशर काय करतो आपण डिसॉल्व्ह करतो. So that is the carbonated water. Soft drink is the example of these types of solution. Okay, soft drink मध्ये समजला ते ज्यावेळेस ओपन करतो त्यावेळेस बबल्स येतात त्याच्यामध्ये बाहेर. त्या कार्बन डायऑक्साइड त्याच्यामध्ये रिलीज होतो. पुढचं पॉइंट आहे गॅस सॉलिड. गॅस सॉलिड याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे याचं हायड्रोजन इन पॅलेडियम. ओके, सो हायड्रोजन काय आहे तर गॅस आहे. पॅलेडियम काय आहे तर सॉलिड आहे. सो हायड्रोजन इन पॅलेडियम कॅटलिस्ट आपण यूज करतो रिडक्शन साठी. ओके, आणि लास्ट आहे गॅस सॉलिड पण गॅस सॉल्व्हेंट पण गॅस. एक्झाम्पल आहे एअर. एअर मध्ये सर्व गॅसेस
present है. So there are how many types of solution? There are total 9 types of solution depending on the states of solid. States of solid किती? 3. Solid, liquid, gas. And state of solvent solid, liquid आणि gas. Now solid, 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 liquid, solid, gas. Liquid, solid, liquid, gas, liquid, liquid, gas. Gas, solid, gas, liquid, gas, gas. There are total 9 types of solution. 9 types of solution and their example. Okay. पुढचं पॉइंट आहे capacity of solution to dissolve solid. पुढचं पॉइंट आहे capacity of solution. Capacity of solution to dissolve solid. Capacity of solution to dissolve solute. म्हणजे एका पर्टिक्युलर सोल्युशन मध्ये जो सोल्यूट आपण डिसॉल्व करतो, डिसॉल्व म्हणजे काय? इट गेट मिक्स, इट गेट मिसिबल, इट गेट मिसिबल. सो डिसॉल्व सोल्यूट. किती सोल्यूट डिसॉल्व? सो दॅट इज नथिंग बट द कॅपॅसिटी टू डिसॉल्व सोल्यूट. ओके, सपोज आपण सॉल्ट सोल्युशन म्हणजे शुगर सोल्युशन घेतलं. एक ग्लास शुगर घेतला आपण, एक ग्लास घेतला, ग्लास मध्ये आपण वॉटर घेतलं. सपोज हाफ ग्लास आपण वॉटर घेतलं आणि त्याच्यामध्ये आपण शुगर ऍड केली. सपोज 1 टीस्पून ऍड केली, 2 टीस्पून, 3, 4, 5. एक स्टेज अशी सुरुवातीला ती डिझॉल्व होईल शुगर. सुरुवातीला शुगर डिझॉल्व होईल, पण नंतर काय होईल? नंतर शुगर डिझॉल्व व्हायचं प्रमाण कमी होईल, कॅपॅसिटी त्याची कमी होईल. का? तर सोल्युशन एका पॉइंटला सॅच्युरेट होईल. सोल्युशन एका पॉइंटला सॅच्युरेट होईल. सॅच्युरेट होईल म्हणजे काय? फर्दर आपण त्याच्यामध्ये जर शुगर ऍड केली तर ती डिझॉल्व होणार नाही, इट विल रिमेन ॲज इट इज. त्याला म्हणायचं सॅच्युरेटेड सोल्युशन. सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आणि सॅच्युरेटेड सोल्युशनच्या नंतर सुद्धा जर आपण ऍड करत गेलो तर दॅट सोल्युशन बिकम सुपर सॅच्युरेटेड. सुपर सॅच्युरेटेड. ओके, सो याच्यामध्ये काय आहे? पहिल्यांदा सॅच्युरेटेड सोल्युशन. व्हॉट इज मीन बाय सॅच्युरेटेड सोल्युशन? So here a saturated solution contains maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent. Maximum amount of solute dissolved in given amount of solvent at that temperature. At the given temperature. At the given temperature. Maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent at the given temperature. म्हणजे इथे टेम्परेचर आपण चेंज करत नाही. ओके, सॉल्व्हंट पण फिक्स आहे आपला. फक्त काय करतो आपण? सोल्यूट ऍड करतो. आणि सोल्यूट ऍड केलं ते एक स्टेज अशी येते की सोल्यूटचा अमाउंट मॅक्सिमम होतो. जास्तीत जास्त सोल्यूट ऍड केल्यावरती मग जे सोल्युशन तयार होतं त्याच म्हणतात सॅच्युरेटेड सोल्युशन. आणि त्याच्यामध्ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होतो. डायनॅमिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन. ओके, सो त्या इक्विलिब्रियमच्या नंतर जर आपण ऍड करत गेलो सोल्युशन, सोल्यूट ऍड करत गेलो तर दॅट बिकम सुपर सॅच्युरेटेड. सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. याच्यामध्ये काय होतं? एक्सेस ऑफ सोल्यूट आपण ऍड करतो. किती? excess of solute is added. आता मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आणि एक्सेस ऑफ सोल्यूट. मॅक्सिमम जास्तीत जास्त आपण त्याच्यानंतर फर्दर ऍड करत नाही, पण एक्सेस मध्ये काय होतं? मॅक्सिममच्या पुढे आपण ऍड करत गेलो तर दॅट विल बी द एक्सेस सोल्यूट. आणि एक्सेस सोल्यूट झालं तर मग तो सोल्युशन प्रिपरेशन मध्ये तो काय होईल? सॅच्युरेटेड पॉइंट येईल त्याचा. दॅट इज कॉल्ड सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ओके, सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ओके, याच्यामध्ये सोल्यूट प्लस सॉल्व्हंट. सपोज तर याचं डिसोल्युशन जर झालं, याचं डिसोल्युशन, तर वी आर गेटिंग द
सोल्युशन आणि क्रिस्टलायझेशन जर केलं आपण काय दोन टेक्निक आहे त्याच्यामध्ये. सॉलिड प्लस सॉल्व्हंट जर डिझॉल्व झालं सोल्युशन तयार होईल आणि सोल्युशन जर आपण क्रिस्टलाइज केले सोल्युशन जर आपण क्रिस्टलाइज केलं तर वी आर गेटिंग द सॉल्यूट अँड सॉल्व्हंट डिफरंट. ओके सेपरेट आउट. ओके सो दिस इज द सॅच्युरेटेड सोल्युशन सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ओके सो नेक्स्ट लेक्चरला काय करू आपण सोल्युबिलिटीचा पॉईंट घेऊ आणि मग पुढे आपण प्रोसीड करू. या चॅप्टर मध्ये आपण जस्ट सोल्युशन स्टार्ट केलं होतं. सोल्युशनचे दोन कंपोनेंट्स आहेत सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट. त्याचे डिटेल मध्ये पाहिलं आपण. टाइप्स ऑफ सोल्युशन 9 टाइप्स ऑफ सोल्युशन पाहिले. त्याच्यानंतर कॅपॅसिटी ऑफ सोल्युशन टू डिसॉल्व्ह इन सोल्यूट. एक पर्टिक्युलर स्टेजच्या नंतर सबस्टन्स डिसॉल्व्ह होत नाही त्या स्टेजला काय म्हणायचं सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन मॅक्सिमम ऑफ सोल्यूट आणि सुपर सॅच्युरेटेड मध्ये एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट. पुढच्या लेक्चर आपण सोल्युबिलिटीचा पॉईंट घेऊ. सोल्युबिलिटीचा पॉईंट आपण पुढे